ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரேட் எக்ஸ்பிரஷனை ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். கன்சிடர் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆக்சைடு டு ஃபார்ம் நைட்ரஜன் டயோக்சைடு. NO + O2 gives NO2. இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட். ஸோ ரெண்டு சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்பிரஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் in terms of changes in concentration of NO, O2 and NO2. And the second part of the question is at a particular instant when O2 is decreasing at 0.2 moles per liter per second, at what rate is NO2 increasing at that instant னு கேட்குறாங்க. அப்போது இந்த ரெண்டு கொஷனுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். First, consider this equation. N2NO gas, all are in gaseous state. 2NO plus O2 gas, 2NO gives 2NO2 gas. What is rate? Rate depends upon நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோமா, the number of moles should be written in the denominator. Denominatorனா what are the reactants? NO, nitric oxide and oxygen. So nitric oxide starts decreasing and oxygen also starts decreasing. NO2 starts increasing. Concentration NO ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும், NO2 கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நெகட்டிவ் சைனும் மைனஸ் சைனும், இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ப்ளஸ் சைனும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். அண்ட் மோலார் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து இட்ஸ் ரிட்டன் இன் த டினாமினேட்டர். ஸோ how will you write rate law? Rate is equal to minus 1/2 into change in concentration of NO divided by dt is equal to, all will be in equilibrium. So minus இங்கே வந்து ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனில் O2 ஓட மோலார் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் 1. ஸோ 1/1 போடணும்னு அவசியம் இல்லை. மைனஸ் concentration, change in concentration of O2 divided by dt is in equilibrium with 1/2 into d of change in concentration of NO2 divided by dt. ஏன் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் போடலைன்னா NO2 will increase. ஸோ இன்க்ரீஸிங்க்கு ப்ளஸ்ஸு இட் இஸ் ஈவன் அந்த ப்ளஸ் சைன் வந்து இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். அண்ட் தென் செகண்ட் கொஷின், செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஷின் வந்து அட் அ பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் when O2 is decreasing, obviously O2 வந்து decrease தான் ஆகும், இது வந்து reactant அதனால, at 0.2 moles per liter, at what rate is NO2 increasing? Suppose O2 வந்து 0.2 moles decrease ஆகும்போது NO2 எவ்வளோ increase ஆகும்னு கேட்குறாங்க. So you have to compare this NO2 and O2. NO2 and O2 இந்த ரெண்டை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். So change in concentration of NO2 divided by dt is equal to change in concentration of O2. Negative sign indicates that it is the reactant. Change in concentration of O2 divided by dt. So cannot have it 2 in the denominator. அந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போயிருங்க. So 2 into, which is the change in concentration of NO2 தான் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க. So 2 into change in concentration எவ்வளோ O2. So 0.2. So 2 into 0.2 moles per liter. What's the value? 0.4 moles per liter per second is the answer. சரி, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷின், ஒரு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு இவாலுவேஷன் கொஷின், இவாலுவேட் யுவர் செல்ஃபில் ஒரு கொஷின் கொடுக்குறேன். ரைட் த ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அசியூமிங் திம் ஆஸ் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இதோட ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் எழுத சொல்கிறாங்க. ஸோ how will you write? First one, 3A plus 5B2 gives 4CD. A and B are reactants and C and D are products. Okay, then இந்த B2ன்றது ஒரு diatomic molecule. Okay, so இப்போ இதை எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா, rate is equal to K into concentration of A power 3. Okay, then into concentration of B power 5. Okay, is equal to concentration of CD power, நம்ம ரேட் வந்து நம்ம ரியாக்டண்ட்டுக்கு மட்டும்தானே எழுதுவோம். ஸோ அது மாதிரி எழுதிக்கலாம். அதே போல் x2 plus y2 gives 2xy. இதை எப்படி எழுதுவீங்க? ரேட் is equal to K into x2 power 1. So anything power 1 is the same value into concentration of y2 power 1 again. So 1 வந்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. So x2 into y2. Try this. Okay, then another example, what is the order with respect to each of the reactants and overall order of the
following reaction. ஒரு reaction கொடுத்துருக்காங்க, அயோனிக் ரியாக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், நமக்கு டைரெக்டாக கொடுக்கல. ஸோ அந்த ரியாக்ஷனோட இண்டிவிஜுவல் ஆர்டரும் ப்ளஸ் அந்த ஓவரால் ஆர்டரும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷின்? 5 Br minus aqueous plus BrO3 aqueous plus 6H plus aqueous gives you Br2 liquid plus 3H2O liquid. So first we have to find the reaction with respect to Br minus. Br minus அதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க எத்தனை வந்து அதில் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர். BrO3 மைனஸும் அகெயின் ஃபஸ்ட் ஆர்டர். H ப்ளஸ்க்கு இங்கே வந்து 6H இருக்குது, அங்கேருந்து 3H2ஆக மாறிருக்கு. ஸோ இந்த H ப்ளஸ்ஸை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர். ஸோ வாட் இஸ் த ஓவரால் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்? 1 Brஓட தான், Brஓட ஆர்டர் வந்து 1 அண்ட் BrO3ஓட ஆர்டர் இஸ் ஆல்சோ 1, H ப்ளஸோட ஆர்டர் வந்து 2. ஸோ ஆல் டுகெதர் 1 + 1 + 2. ஸோ வில் பி ஈக்குவல் டு 4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். Acetaldehyde becoming methane and carbon monoxide, that is CH3CHO gas when heated gives CH4 gas plus CO gas. இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரேட் லா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்டூ acetaldehyde பவர் 3/2 and 3/2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரேட்டு. ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன், acetaldehyde பொறுத்து வாட் இஸ் த ஆர்டர்? பவரில் இருக்கிறதானே இப்போ ஆர்டரு, அப்போ பவர் m இஸ் 3/2 அண்ட் ஓவரால் ஆர்டர் அது மட்டும் தானே ரியாக்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ஓவரால் ஆர்டர்? 3/2 இஸ் த ஓவரால் ஆர்டர். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், ஆர்டர் கேன் பி a fraction, an integer, or sometimes maybe 0. Okay, so this is all about example 3. Next example, the rate of the reaction, overall order. Again ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட ஓவரால் ஆர்டரை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. the rate of the, consider one small equation, x plus 2y gives products, x plus 2y gives products, x and y are reactants. அதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 4 into 10 power minus 3 moles per liter per second. And one condition is also given, concentration of x and concentration of y are equal, which is equal to 0.2 m னு கொடுத்துருக்காங்க. And also the rate constant at 400 Kelvin is 2 into 10 power minus 2 second inverse. Okay, next, so what is the overall order of the reaction? First நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரேட் எக்ஸ்பிரஷனை எழுதிடலாம். ரேட் எக்ஸ்பிரஷன், வாட் இஸ் ரேட்? ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே என்ன இருக்குது? எக்ஸா, ஸோ எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு ஒய் பவர் என். நீங்கள் மாற்றி எழுதியிருக்காங்க, பரவாயில்ல. எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு ஒய் பவர் என்னு வச்சுட்டாலும் சரி. ஓகே, ஸோ ரேட் இஸ் கிவன். எவ்வளோ வேல்யூ? 4 into 10 power minus 3 moles per liter per second is equal to, கேவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 2 into 10 power minus 2 second inverse. And concentration of x and y are same, so 0.2 moles per liter, again 0.2 moles per liter power n and power m. ஸோ நமக்கு தேவைப்படுற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரே செட் கேதர் பண்ணிக்கோங்க. 4 into 10 power minus 3 moles per liter per second divided by 2 into 10 power minus 2 second inverse. செகண்ட் இன்வர்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க, மோல்ஸ் per liter மட்டும் ரிமைன் ஆகும். ஸோ இங்கே அகெயின் 4 into 10 power minus 3, ஸோ 2 times 10 power minus 2, 10 power minus 3 இல்லை 10 power minus 1 இருக்கும். ஸோ 2 into 10 power minus 1, ஸோ 2 into 10 power minus 1 is 0.2. Okay, so moles per liter, second cancel பண்ணிடும். So here it is 2.2. when the bases are same, you can gather the power. ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும், பவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். டிவைட் பண்ணோம்னா பவர்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கே ரெண்டும் சேமு, ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. 0.2 power n plus m. இந்த n plus m is also applicable to what? The units, mole per liter inverse, that is moles per liter, n plus m. So what is this? 0.2 moles per liter is equal to 0.2 power n plus m. Okay, ரெண்டு சைடும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க, both are equal இல்லையா? So 0.2 moles per liter, here it is 0.2 power n power m. இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. when the bases are same, powers are equal in an equation. equation அப்படின்னா equal to எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் equation சொல்லணும். அப்போ equal to sign இருக்கா, அப்போ இது equations. இப்போ equationல 0.2 பேஸ், இங்கேயும் 0.2 பேஸ், 0.2 பவர் 1ன்னு அர்த்தம், பவர் 1.
ஸோ n plus m is equal to 1. அப்போ வாட் இஸ் ஓவரால் ஆர்டர் அப்படின்றது எல்லா பவர்ஸையும் ஆட் பண்ணாதானே கிடைக்கும். அப்போ n plus m is equal to 1. ஸோ தட் இஸ் your ஓவரால் ஆர்டர். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன். சரி, இன்டகிரேஷன் என்ன, டிஃப்ரென்சியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, இன்டகிரேஷன்னா நம்ம எப்படி சொல்கிறது, டிஃப்ரென்சியேஷன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, இன்டகிரேட்னா கலெக்ட் பண்ணுறது, ஒரு சின்ன டேர்முக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கு பேர் இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு பெரிய ரூமோட வேல்யூவை என்டையராக இன்க்ளூட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா, ஒரு ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் இன்டகிரேட்டட் ஈக்குவேஷன். ஒரு சின்ன ஏரியாவை பண்ணி அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்சியேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷனை நம்ம படிக்க போகிறோம். Okay, so let us consider one small reaction. A gives products. So what is the rate law? Rate is equal to K into rate எப்படி எழுதுவீங்க யூஸ்வலாக, rate is equal to minus d of A divided by dt, which is equal to rate law. Rate is equal to K into A power x. So ஒரு first order reaction கான integrated rate law-வை calculate பண்ண போகிறோம். A reaction whose rate depends upon the reactant concentration raised to the first power. ஒரு பவர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா it is called first order reaction. That is power value is equal to 1 அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். Let us consider the following reaction, first order reaction, which is A gives products. What is rate law? Rate law is expressed as rate is equal to K into A power 1. A power 1 ஆர்தாதானே first order. So where K is your rate constant. How will you write rate? Minus d of A divided by dt. So we can write it as minus d of A by dt is equal to K into A power 1. Okay, so ஒரே similar terms one side gather பண்ணிக்கோங்க. Minus d of A, இங்கே பாருங்க இங்கே A term இருக்கா, so இதை gather பண்ணிக்கோங்க. Minus d of A divided by A concentration is equal to இந்த dt அந்த பக்கத்து பாருங்க K dt. So let us integrate this equation with respect to time and concentration. Okay, initial concentration is A naught and the final concentration is A. Initial time is 0 and the particular time is T. Okay வா, அப்போது நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா integrating between the limits A0 and A, initial to the concentration வச்சுக்கோங்க. So integrating A0 to A minus d of A by A is equal to K into integral of 0 to T. 0 initial time, T inறது final time. So at what time we are calculating. So 0 to T dt. We know that integral of dx by x is log x. Integral of dx by x is log x. பட் நம்ம வந்து இங்கே வந்து நேச்சுரல் லாகரிதம்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, நேச்சுரல் லாகரிதமாக எடுத்துக்கிறோம். எப்பயுமே நம்ம வந்து ட்ரூ டேர்ம்ஸ்க்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுனால, மேக்ஸ் வந்து நம்ம அன்னோன் வேல்யூ சொல்வீங்க, இங்கே வந்து ட்ரூ டேர்ம்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ அப்படின்றதுனால we take it in terms of natural logarithm and then you can convert it into usual logarithm. ஃபைனலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் இங்கே வந்து integral of dx by x is ln x. Again I repeat, integral of dx by x is ln x. Okay, so இங்கே what is the integral of dA by A? It is ln A. So between the limits A0 and A, between the limits A0 and A is equal to, and integral of dx is x. Integral of dx is x. Okay, integral of dx by x is ln x, integral of dx is x. That is integralum நம்ம டிஃபரன்சியேஷனும் d டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ வந்து வெறுமனே x இருக்கும். between the limits 0 to t. K is a constant, so you cannot integrate, so take it out. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாப்பா, மைனஸ் dA by A is ln A. மைனஸ் சைன் இருக்கனால மைனஸ் ln A. A0 between the limits A0 to A. A is initial value, final value. K constant, rate constant, so you cannot integrate, so take it out. Integral of dt is t, so t is between the limits 0 to t. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃபைனல் வேல்யூ மைனஸ் இனிஷியல் வேல்யூ, பிகர் வேல்யூ தான். ஸோ a மைனஸ் ஆஃப் ln A, A0,
is equal to K into upper limit minus lower limit. Upper limit is T, lower limit is 0. அப்போ என்ன ஆகும், மைனஸ் டேர்ம் இருக்குது, மைனஸை வெளில எடுத்துருங்க, மைனஸ் ln A minus into minus plus ln A0 is equal to K into T minus 0 KT. ஸோ கேதர் பண்ணுங்கள் ஒரே மாதிரி டேர்ம்ஸை. ln A0 by A is equal to K into T. இது என்ன சொன்னோம், நம்ம நேச்சுரல் லாகரிதம் ஃபார்மில் இருக்குது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல் ட்ரூ வேல்யூ அப்படின்றனால. ஸோ கன்வெர்டட் இன்ட்டு யூஷுவல் லாகரிதம் வித் பேஸ் 10 அப்படின்னா மல்டிப்ளை த டேர்ம் பை 2.303. அவ்வளோதான். ஒரு நேச்சுரல் லாகரிதம் வேல்யூவை யூஷுவல் லாகரிதமாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா மல்டிப்ளை இட் பை 2.303. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் டேர்ம். அப்போ லானை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன், 2.303 இன்ட்டு லாக் ஆஃப் A0 by A is equal to KT. We want that K is the rate constant. So take K to the other side. What will happen is 2.303 by T into log of initial concentration divided by the final concentration. Equation 2 can be written in the form of y is equal to mx plus c. நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கான ஒரு சின்ன கிராஃப் போடலாம். x in the time in the x axis and concentration in the y axis. அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்கும், ஜீரோவாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனு, ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் டிக்ரீஸிங் வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இதுக்கான வேல்யூ எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஒரு பிளாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு படிச்சிருக்கீங்க மேக்ஸில், y இஸ் ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சி. ஒய்ன்றது வந்து ஒய் இந்த வேல்யூ, இந்த ஒய் ஆக்சஸில் உள்ள வேல்யூ, சின்றது y intercept, m இந்த ஸ்லோப்பு, xன்றது கரஸ்பாண்டிங் x ஆக்சஸோட வேல்யூ. ஸோ y is equal to mx plus c என்ற ஃபார்மில் இருக்க அந்த ஈக்குவேஷனு, தட் இஸ் ln A0 minus ln A is equal to KT. ஸோ திஸ் இஸ் your y. ஏன் y? பிகாஸ் we are taking concentration in the y axis. ஸோ y is equal to c is the y intercept இல்லையா, y intercept cன்றது. Okay, then minus KT. Minus K is the constant, where m here is the slope. Slope na enna, in the small term in a, the smallest value that can be achieved by a graph. So that is your m, and T is along the x axis. X axis la enna eduthirkom, time eduthirkom, so T. Okay, so this equation resembles the straight line equation, and therefore we say that for a first order reaction the experimental value shows a straight line அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். Okay, examples for first order: decomposition of dinitrogen pentoxide, that is N2O5, gives you NO2 plus O2, and decomposition of thionyl chloride or sulfuryl chloride, SO2Cl2, giving SO2 plus Cl2. Decomposition of H2O2 hydrogen peroxide, இதில் கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது புக்கில், அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. H2O2 giving H2O plus half O2.